نیا سرکولر آیا ہے۔ اس کے بعد 28 جون 2024 کو دوبارہ ڈی پی ایس سیکنڈری ایجوکیشن ملتان نے بلایا۔ اب اس کے بعد معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ سلام عرض کرتا ہوں، فرحت اقبال طرف سے سب کو سلام عرض ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ جب میں سائنس ٹیچر تھا تو میں نے اپنے تمام جتنے الزامات ہیں اس کا دفاع کیا۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا۔ اس کے نتیجے میں مجھے روکی گئی تنخواہیں ملی اور جتنے بھی میرے مخالفین تھے ان کے سر شرم سے جھک گئے، تو مجبوراً ان کو مجھے منانا پڑا، معافیاں مانگنی پڑیں، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ میں ادائیگی تنخواہوں کے بعد میں نے اپنے دفتر سے رابطہ کیا تو کہا جی آپ کا تو سارا ریکارڈ ہی غائب ہے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ محکمے نے تنخواہیں دلوائی تھیں۔ تو پھر میں نے ڈی پی ایس سیکنڈری ایجوکیشن ملتان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ بوسر روڈ چنگی نمبر 6 سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف بہت سے لوگ بیان دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ان کو پوچھیں کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں پیمنٹس کیوں کی، یہی میرا ایک سوال ہے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ہائی کورٹ کے آگے ڈٹ جاتے۔ یہ جو 33 سال میں انہوں نے مجھے عدالت کے اندر تنخواہیں دی ہیں تو کس زمرے میں دی ہیں؟ اگر یہ وہاں سچے ہوتے تو مجھے تنخواہیں نہ دیتے، مجھے گڈ نہ لکھتے۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں نے تنخواہیں لی اور اس تنخواہوں کی ادائیگی کی وجہ سے مجھے مزید وہ تنخواہیں بھی میرا حق بن گئیں، جو کہ انٹرویننگ پیریڈ میں انہوں نے مجھے زبردستی او ایس ٹی بنا کر گھر میں بٹھائے رکھا۔ تو او ایس ٹی بنانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب تو میرا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جب مجھے آپ نے الزامات سے بری کر کے مجھے تنخواہیں دی ہیں، اور تنخواہیں بھی اسی وجہ سے دی ہیں کیونکہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ملتان نے تنخواہیں جاری کرنے سے پہلے ان سے لکھوایا کہ یہ بے قصور ہے۔ تو یہ تمام ریکارڈ میں نے کہا کہ برآمد کرائیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سکولز کو پابند کریں کہ وہ میرا تمام سرکاری ریکارڈ جس کے اندر میرے ٹرانسفر لیٹر، تمام جوائننگ رپورٹس، ریلیونگ رپورٹس، اس کے علاوہ اے سی آرز، سروس بک، اور جو بھی ڈیورنگ سروس میرے کاغذات، رپورٹس وغیرہ میرے حق میں یا میرے خلاف بنائی گئیں، سب رپورٹس کو منظر عام پہ لائیں۔ جو انکوائریز میری ہوئی 100 سے زیادہ، اس کو بھی سامنے لے آئیں۔ تو یہ ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں، اور میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے۔ کرپشن جتنے بھی لوگ کرتے ہیں ان کو میں منع کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی رشوت لیتا ہے تو میں اس کو روکتا ہوں، نہیں روکتے تو پھر میں ریڈ کراتا ہوں، ایکشن محکمہ بھی ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو گرفتار کرایا ہے، تو اس وجہ سے مجھے ریڈ مارک کیا گیا ہے کہ یہ بندہ رشوت خوروں کے خلاف ہے۔ جو افیسران میری سپورٹ کرتے ہیں وہ رشوت کے خلاف ہیں، جو میری سپورٹ نہیں کرتے وہ رشوت کے حق میں ہیں۔ تو یہ دو فریق بن گئے ہیں، ایک رشوت سے روکنے والا اور ایک رشوت لینے والے۔ تو اب اس میں جنگ ہو رہی ہے۔ ڈی پی ایس سیکنڈری ایجوکیشن ملتان مسز زاہدہ بطول صاحبہ، محترمہ زاہدہ بطول صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ انصاف دوں گی، مگر لگ نہیں رہا کیونکہ پریشر ان پہ بہت ہے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کا ریکارڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ گیا، یعنی فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اپنا ریکارڈ تمام اٹھا کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں کو دیا تاکہ وہ پیراوائز کمنٹس تیار کریں۔ اس کے بعد وہ ریکارڈ واپس نہیں کیا۔ رجسٹر پیمنٹس ہیں وہ بھی غائب ہیں تاکہ اس پہ یہ ثابت نہ ہو کہ ہائی کورٹ نے ادائیگی کرائی ہے اور محکمہ تعلیم نے دلوائی ہے بجٹ کے ساتھ۔ تو بجٹ جو ہے وہ اب لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے مزید تنخواہیں جو کہ مجھے ملنی ہے اپریل 2022 کے آرڈرز کے تحت، 29/4/2022 کا آرڈرز ہائی کورٹ کلیئر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو مزید تنخواہیں دی جائیں، مگر رشوت نہیں دیتا، لہذا پھر میری تنخواہیں رکی ہوئی ہیں 18 سال کی گزٹڈ پیریڈ کی۔ تو یہ اب دعا کریں، دعا بھی کریں، دوا بھی کریں کہ یہ تمام تنخواہیں جو 18 سال کی ہے مجھے جلد سے جلد مل جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر مجھے حکومت سے لڑنا پڑے گا۔
क्योंकि मैं अदालतों में तो सरखरू हो गया हूँ। इन्होंने अदालत में लिख के दिया है कि जो हमने पेमेंट्स की हैं वो कानून के मुताबिक की हैं। जब ये लिख के दे दिया है तो फिर आगे जो है ऑटोमेटिकली मेरी तनख्वाहें कंटिन्यू बनती हैं। तो इसके लिए फिर मैंने कहा कि मेरे 18 साल गजटेड ऑफिसर की जो तनख्वाहें आप कैलकुलेट करके मुझे बता दें। तो उन्होंने बताया कि आपकी तकरीबन 2 करोड़ रुपीस से ज़्यादा तनख्वाहें बनती हैं, जो कि अकाउंट ऑफिस की असेसमेंट है। इसके लिए फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट एजुकेशन से रब्ता किया। वो कह रहे हैं जी आपका रिकॉर्ड गायब है, यानी जो रिकॉर्ड जिसके ऊपर हमने केस को पुट अप करना है वो सारा रिकॉर्ड गायब है। लिटिगेशन ब्रांच वालों ने गायब किया है, क्योंकि तमाम ब्रांचों से रिकॉर्ड इकट्ठा होके लिटिगेशन ब्रांच में गया और वहाँ से हाई कोर्ट में उन्होंने पेश किया, करते रहे। अब जनाब सारा रिकॉर्ड गायब है। तो मैंने कहा कि जिन लोगों को मैंने गिरफ़्तार कराया वही मेरा रिकॉर्ड लेके चले गए हैं, उनसे बरामद करवाएं, क्योंकि ये जो लोग हैं क्रिमिनल माइंड से उनको मैंने गिरफ़्तार कराया पुलिस के ज़रिए और उनके FIRs उनके सबूत हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम बड़े लोगों पे हाथ नहीं डालते। भाई आप लोग अगर बड़े लोगों पे हाथ नहीं डालेंगे तो रिकॉर्ड कैसे रिकवर होगा? तमाम मेरे ट्रांसफ़र लेटर्स, ACRs, तमाम मेरे जॉइनिंग रिपोर्ट्स, लीविंग रिपोर्ट्स, मेरी जितने भी रिपोर्ट्स हक में हैं वो, और मेरे ख़िलाफ़ जितने भी पैरावाइज कमेंट्स हैं वो, तमाम रिकॉर्ड जितने भी हैं वो सारा जो है मेरा वो गायब है। अब कहते हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे कोशिश यही होगा कि निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन लामाला मुझे एंटी करप्शन के हवाले ये करना पड़ेगा केस, और फिर एंटी करप्शन वाले किसी को माफ़ नहीं करते। फिर ये मेरे पाँव पड़ते हैं कि जनाब हमें छुड़वा दें, फिर वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये मसला दरपेश है। अब आप मशवरा दें कि मैं एंटी करप्शन से रजू करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये अगर वहाँ रिकॉर्ड साबित ना कर गए तो वहीं गिरफ़्तार हो जाएंगे, और फिर इनकी ज़मानतें जो होती हैं वो भी बड़ी मुश्किल से होती हैं। तो लिहाजा मैंने जो 8/1992 की FIR कटवाई थी एक क्लर्क के ख़िलाफ़ करप्शन के ऊपर, आज तक वो बेचारा भागा हुआ है। यानी करप्शन थोड़ी की है, सज़ा ज़्यादा मिल गई है। तो 1992 से मफरूर है और पता नहीं वो कहते गैर मुल्क चला गया, नौकरी भी छोड़ के भाग गया है 4000 रुपये की खातिर। 4000 की करप्शन उसने की थी जो मैंने पॉइंट आउट की थी। तो उस पर वो जनाब 1992 से मफरूर है, अदालत से पोस्ट अरेस्ट बेल करा के मफरूर है। इस तरह कई ऐसे मामलात मैंने देखे हैं जो बंदे मैंने गिरफ़्तार कराए हैं करप्शन के इल्ज़ाम पे, फिर वो जनाब अपना ट्रांसफ़र करा जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। मेहरबानी फरमाएं आप इस बारे में मुझे ज़रूर मशवरा दें, क्योंकि मेरी लड़ाई जो है वो अब बड़ी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ हो रही है या होने चली है। पहले भी मैंने की थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं बहुत सख्त एक्शन लिया था जो वज़ीर आज़म थे, तो उस पर उन्होंने फिर मुझे कंपनसेट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा इकरार करे और अहद करे तो उस अहद को पूरा करे। अगर कौम के साथ हुक्मरान अहद पूरा नहीं करते, रियासत मदीना नहीं बना के दिखाते, तो फिर उनको मुल्क छोड़ देना चाहिए, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। मैं जरदारी को इसलिए पसंद करता हूँ, उसने कभी जो है ये धोखा नहीं दिया। जो कुछ वो सामने है वो अंदर से वही है, यानी अंदर और बाहर उसका एक है। बाकी लोगों के बारे में यही है कि वो बात ऐसी नहीं करते जैसे इमरान खान साहब कहते हैं। तो इस वजह से फिर मैं इन पे तनकीद करता रहता हूँ, कहता हूँ कि लोगों को कौल फेल में तज़ाद नहीं रखना चाहिए। जो बाहर हैं वो अंदर हों, जो अंदर की बात है वो बाहर होनी चाहिए। और यही बात मैंने हमेशा अदालतों में कही है कि मैं जो है अगर गलत हूँ तो मुझे बताएं, अगर मैं सही हूँ तो मुझे अप्रिशिएट करें। करप्शन के ख़िलाफ़ मैं 1984 से रिकॉर्ड अगर देखें एंटी करप्शन का, तो मैं तसलसल है मेरा इस काम, यानी जो करते हैं करप्शन उनके ख़िलाफ़ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी ख्वाहिश है, उम्मीद है कि मुझे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें मेरा नाम भी आएगा कि एक बंदे ने अपनी टीम के साथ करप्शन को रोकने की कोशिश की। बाकी बातें आपसे फिर होगी। आपकी मेहरबानी इस पैगाम को शेयर करें और कोशिश करें कि मैं अपने जो मकसद है मेरा कि मेरे सामने कोई रिश्वत ना ले, मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। हर डिपार्टमेंट, हर महकमे के अंदर जितने भी लोग हैं कम अज़ कम उन्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर रहा हूँ आर्मी कॉलेज में, तो मेरा जो है एक एहतराम लाजमी है। कॉलेज में भी पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज रंगीलपुर में भी मैंने पढ़ाया है 4 साल B.Ed की क्लास। तो ये सारे मामला इसलिए कहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे सामने कोई रिश्वत ले, मुझे एक एहतराम देना चाहिए। इसलिए मैं हर रिश्वतखोर से कहूँगा कि जब भी वो मेरा केस पुट अप करे तो इस तवक्को से करे कि इससे पैसे नहीं मिलने,
بس مہربانی کریں شیئر کریں تاکہ تمام مخالفین تک یہ پیغام پہنچ جائیں جو کہ رشوت نہ ملنے کی وجہ سے میرا ریکارڈ غائب کیے بیٹھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جو آپ نے کامنٹس بھی مجھے بتائے، ٹپس دی، اس کی وجہ سے ابھی میں قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کر رہا ہوں۔ شیئر لازمی کرنا ہے۔ اب بہت آپ بہت شکریہ۔ میرے اللہ حافظ۔ رابطے کے لیے یہ نمبر واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور مجھ سے تفصیل بھی لے سکتے ہیں اور مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ شیئر لازمی کریں، مہربانی، شکریہ۔